ہمارے دونوں کیس توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں آج ضمانتیں فکس تھیں، نوٹسز جاری ہو چکے تھے، لیکن اس کو رات 8:30 بجے میسج آتا ہے کہ وہ کینسل ہو گئے، ایک بھگوڑے کا کیس لگا دیا۔ جب آپ نے 7 منٹ میں اس کو ریلیف دینا تھا تو بھائی ہمارے کیس تو آپ کو 2 مہینے سمجھ نہیں آتی کہ ادارے باندی بن کے مجرموں کے سامنے، مافیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ جب آپ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کو مینیج کر لیں گے، جب آپ پراسیکیوٹر مینیج کر لیں گے، جب آپ تفتیشی مینیج کر لیں گے، تو پھر آپ نے دیکھا ماضی میں بھی جس طرح شہباز شریف اور جس انداز سے حمزہ شہباز کی ضمانتیں ہوئیں یا جس انداز سے ان کو بری کیا گیا، وہ سارا سلسلہ اسی انداز سے ابھی جاری و ساری ہے۔ آج آپ نے دیکھا ایک 4 سال پہلے نواز شریف جو کہ جھوٹی رپورٹیں بنا کے میڈیکل رپورٹس یہاں ملک سے فرار ہو گیا تھا ایک ڈیل کے تحت، آج اس کے لیے ہمارے قانون اور انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ 4 سال کے لیے وہ پوری دنیا کے لیے صحت مند تھا، جبکہ پاکستان آنے کے لیے وہ صحت مند نہیں تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج 7 منٹ کے اندر کل بھی اور آج بھی 7 منٹ یعنی 420 سیکنڈز کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا اور ایک مجرم کو ضمانت مل گئی۔ یہ انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، پاکستان میں ایک نیا قانون بنانے کے مترادف ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی مجرم کو پروٹیکٹڈ بیل نہیں ملا کرتی۔ ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے ایک آنریبل ممبر آصف صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل جو کہ وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جج صاحب کی تلکلامی ہوتی ہے، ان کو 1 مہینے کی سزا دی جاتی ہے۔ جب ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تو ہمارے اس انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر ایک اعتراض آیا کہ جناب جب تک وہ پولیس کے سامنے اور جیل سپرنٹ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپیل نہیں سنیں گے۔ ہم اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود صاحب، سردار طارق صاحب کی ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پرانا فیصلہ 2015 ایسی امار کے مطابق اور نئے لا کے مطابق جب تک وہ اپنے آپ کو جیل اتھارٹیز یا پولیس کے حوالے نہیں کرے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، تو 1 مہینے کی سزا بھی معطل نہیں ہو سکتی، جو کہ حالانکہ عام طور پر وہی جج جو سزا دیتا ہے وہ معطل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ ہوا بلکہ عدالت نے خود آبزرویشن دی کہ آپ کی پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ قابل سماعت نہیں ہے تو نیب کو کس نے انفارم کیا کہ وہ کل ہی آ کر کے کھڑے ہو جائے اور آ کر کہے کہ جناب ان کی ضمانت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور آج بھی آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں ان کی ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں۔ نیب کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ادارے باندی بن کے مجرموں کے سامنے، مافیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ جب آپ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کو مینیج کر لیں گے، جب آپ پراسیکیوٹر مینیج کر لیں گے، جب آپ تفتیشی مینیج کر لیں گے، تو پھر آپ نے دیکھا ماضی میں بھی جس طرح شہباز شریف اور جس انداز سے حمزہ شہباز کی ضمانتیں ہوئیں یا جس انداز سے ان کو بری کیا گیا، وہ سارا سلسلہ اسی انداز سے ابھی جاری و ساری ہے۔ مجھے بتائیں کہ جس جج صاحب نے حمزہ شہباز کو بری کیا، اس کو 1 مہینے کے بعد ایک کمشنر انفارمیشن جج بنا دی، یا انفارمیشن کا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کا ایک ان کو عہدہ دے دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قانون کا، نظام انصاف کا ایک لحاظ سے تمسخر اڑانے کے مترادف ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے؟ بددلی پھیلتی ہے، نا امیدی اور مایوسی پھیلتی ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ آج 16 مہینے میں 12 لاکھ سے زائد ہائیلی پروفیشنلز آپ کے ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کا کیپٹل، آپ کا پیسہ یہاں سے لے کے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دبئی میں ان 16 مہینوں میں
जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है इन 16 महीनों में, पाकिस्तान की तारीख में, दुबई की तारीख में इतनी पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। वो क्या वजह है? वो ये वजह है कि पाकिस्तानी इस सिस्टम से मायूस हो चुके हैं, इस इदारों से मायूस हो चुके हैं, और इस वक्त जो निज़ाम इंसाफ और कानून और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी बांदी बन के वो एक माफिया को बचाने के लिए खड़ी हुई हैं, जिसकी मिसाल आपने देखी। हाई कमिश्नर लंदन में बैठ के न सिर्फ उसको एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दे रहा है, रियासत का एक मुलाजिम एक रियासत के मुजरिम को न सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहा है, बल्कि उसको बयानिया याद करा रहा है। इससे दो बातें वाज़िह होती हैं, तो या तो मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है उनकी ख्वाहिशात पे, या इसका मतलब है वो हिदायत रावलपिंडी से आई है, ताकतवर हलकों और तबकों से उन तक पहुंची है, जिसकी वजह से वो ये हरकत कर रहा है। मैं मुतालबा करता हूं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से, अगर आपने ये खबर नहीं देखी तो आप देख लें, उसके खिलाफ फौरी एक्शन लें। आप मिसकंडक्ट किया है उसने, लेकिन मुझे अफसोस तो इस बात का है कि नैब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैटर है जेल सुप्रिटेंडेंट का, पुलिस का और अदालत का। जब एक शख्स मुजरिम हो गया, उसकी अपीलें खारिज हो गई, और वो इश्तिहारी हो गया, उसकी जमानतें खारिज हो गई, वो सबसे पहले जेल जाएगा और फिर जेल से वो अप्लाई करेगा फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अपील। अगर अदालत वो समझेगी तो अपील रेस्टोर करेगी, फिर मेरिट पे वो डिसाइड होगा। और कानून और निजाम इंसाफ में किसी जगह प्रोटेक्टिव बेल एक मुजरिम के लिए नहीं हुआ करती। फिर आपने देखा कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर एक क्रिमिनल केस में पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेप्ट हो जाती है, ना ऑफिस एतराज करता है। जबकि इमरान खान के केस में जब आपने देखा था कि इधर से एक वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ, वारंट ऑफ अरेस्ट की सिर्फ इतनी वैल्यू होती है कि कोई लिख के दे दे कि जनाब मैं अगली तारीख में पेश हो जाऊंगा 18 मार्च में। वहां 26 घंटे के लिए जमान पार्क के ऊपर रेंजर्स ने अटैक किया और उनके ऊपर हमले किए, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके साथ जो सलूक किया सिर्फ एक वारंट ऑफ अरेस्ट की हाजिरी पूरी करने के लिए। दूसरी तरफ एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, अभी साइन नहीं किए, फैसला वर्बल सुनाया, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन नहीं किए ना वो जारी हुए हैं। लाहौर की पुलिस जमान पार्क पहुंच के दरवाजे तोड़ के, बेडरूम के दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ्तार कर लेते। ये है आपका कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार। क्या लोग इस तरह, इस अंदाज से, इस निजाम इंसाफ से या कानून से कोई तवक्को रखेंगे? क्या कोई सरमायाकारी आपके मुल्क में इन हालात में आ सकती है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल आज आप दे रहे हैं? क्या एक माफिया को इस एक लंदन प्लान के तहत, आपका लंदन प्लान ये था कि आपने इमरान खान को जेलों में बंद करना है, आपने कानून और आइन का तमाशा बनाना है, पीटीआई को क्रश करना है और उस भगोड़े मुजरिम को वापस लाना है। यह है लंदन प्लान। और उस लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन में सारे इदारे उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी वाहिद उम्मीद अदलिया है, और अदलिया में भी आप देखेंगे क्या कमाल की हरकत की है। हमारे दोनों केस तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट में आज जमानतें फिक्स थी, नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन उसको रात 8:30 बजे मैसेज आता है कि वो कैंसिल हो गए, एक भगोड़े का केस लगा दिया। जब आपने 7 मिनट में उसको रिलीफ देना था, तो भाई हमारे केस तो आपको 2-2 महीने समझ नहीं आती। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा हर केस जाता है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके ऊपर 12 हम अदम एतमाद कर चुके हैं, वो सारे केसेस अपने पास रखते हैं। हमने कहा है बाकी तमाम जज साहबान मौजूद हैं, कोई एक जज के पास भेज दें, वो नहीं भेजते। हमारा केस आपको समझने के लिए कई महीने लगते हैं। आपने टेरियान वाला केस देखा, उसको 8 महीने हो गए हैं। 2 जज साहबान ने लिख के वेबसाइट पे डाल दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब आज भी उसको रख के बैठे हैं। ये जुडिशियल मिसकंडक्ट है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर अदलिया से एतमाद उठ गया, फिर अफरा तफरी होगी, वो इंतशार होगा।